जय जगन्नाथ पिला माने जय जगन्नाथ केमिति अछ भल अछ बहुत बहुत धन्यवाद सेमती भल थाओ ताहले आज आमे तुम पंचम श्रेणी साहित्य कुसुम बही रे थिबा प्रथम पद्यटी को पढ़िबा जो प्रथम कविताटी अछि ताकू आमे पाठ करिबा तन सेही कवितार देख गीतटी अछि सेही गीतटी को मु गाइबी मु आवृत्ति करिबी तुमे मध्य मो सहित गाइबो आवृत्ति करिवो एवं मु अभिनय करिबी तुमे मध्य अभिनय करिवो ना करबानी रे करिबो बस भल कथा ताहाले देखो जातीय ध्वजा मो उड़ई फरफर यार कवि किए ना पंडित उपेंद्र त्रिपाठी ए जो उपेंद्र त्रिपाठी से 1903 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले से पिला मानक पई अनेक साहित्य तुम मानक पई एई भली अनेक किछि से रचना करिसंती से मानक मध्यरे कुहू कुहू रुणु झुणु सुलु सुलु घंटी घागुड़ी कला बौद भाई भौणी मुसी माउसी हजिला बलद खुजिला ठेई डाहरे माकड़ मारईडिया उदय भानु इत्यादि से लिखिचंती 1994 मसीह कविंकर देहांत होगला देहांत माने से मरी जाइथिले तेणु यही तांकर जो उपेंद्र त्रिपाठी विषय टी जानिल तापरे आमे मु पद्यटी आवृत्ति करुच्ची तुमे शुण तापरे मु आवृत्ति करिबी तुमे आवृत्ति करिवो तापरे सांगरे कहिबा एवं तापरे तुमे माने मध्य ताहाकू कहिबो तापरे तुमे गोटे पद कहिबो गोटे धाड़ी तमर से दल आ गोटे धाड़ी कहिबो तेणु ए भली करिबा ना करबानी ठीक अछि देख मु वर्तमान आवृत्ति करि तुमे वर्तमान शुण मन देकी जातीय ध्वजा हम उड़ई फरफर विदेशी शासन रे अधीन थिला देश से काले भुगुथुलु केते जे आमे क्लेश स्वाधीन आजी आमे काहाकू नाही डर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर एणिकी भल जाहा करिबु सेही काम जातिर इतिहासे रहिबो आम नाम कर्तव्य पथ धरी होइबु अग्रसर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर भोकिला होई आउ रहिबे नाही केही रखिबु जाति टेक निजकु बळी देई स्वदेश सेवा व्रत करिबु जीवनर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर अछुआ नुहे केही सभिए भाई आम सभिंक हित पाई करिबु आमे काम समस्ते आपणार जणे कि नुहे पर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर देशरे खोली देबु विविध कारखाना जेपरी उत्पन्न होइब द्रव्य नाना गढ़ी उठिबे पुणी असंख्य कारीगर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर कि भल लगुनि कि भल लगुची बास सेमिति शुण मन देकी आमे जे वीर जाति नोहिबु नाही मथा करिबु प्राण देई कहिबु जेउ कथा मरते खेलाइबु सुषमा सरगर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर ज्ञान विज्ञाने आमे नोहिबु काहा पछ प्रतिज्ञा कर भाई जेउठी जिए अछ कोटी जे कोटी आमे संतान भारतर जातीय ध्वजा म उड़ई फर फर ताहले गीतटी भल लागिला तुमे मु कहली तुमे पुणी मु गाइबी तुमे गाइबा हम सांग होइकी गाइबा गाई सारे एई भली चलला तापरे तुमे कोन करिवो ना एई जो कविताटी हमर
ସ୍ୱାଧୀନତା ପର ସମୟର କବିତା। ଆମ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ 1947 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କବିତାଟି। ତେଣୁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ହେଇ ଆସିଛି। ଏଇ ପିଢ଼ିରୁ ଶିଶୁ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବ। ତୁମେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବୀର। ଆମର ଓଡ଼ିଶାଟା ଆମ ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବୀର ସୈନିକ ସାଜିଥିଲେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା, ତାର ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ, ତାର ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା, ଏସବୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତୁମର ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତୁମେ ଯାଅ, ତେଣୁ ଦେଖୁଛ ଯେ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଉପରେ ଅଛି ନାରଙ୍ଗୀ, ତାପରେ ମଝିରେ ଧଳା, ତାପରେ ସବୁଜ, ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ। ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ରେ? ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ, ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଆଉ ସବୁଜ। ମଝିରେ ଦେଖ ଧଳା, ସେଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ, ଚକ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ତାର କେତୋଟି ଘର ଅଛି? 24ଟି ଘର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏଇ ପତାକା, ଏଇ ତୁମର ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ, ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ମା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଆମକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛେଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ତାହାର ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ହିତ ସେଇଟା କରିବା। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଛେଇବା ନାହିଁ, ଆଗେଇ ଯିବା। ଏଇସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଆମକୁ କେହି ଆମର ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଆମର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆମ ଦେଶର ସେବା କରିବା, ଦେଶର ଟେକ ରଖିବା। ତାର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଜା, ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ପତାକା, ଧ୍ୱଜା ମାନେ ହେଉଛି ପତାକା, ମନେ ରଖିଥିବ। ଧ୍ୱଜା ଯେଉଁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ ହେଉଛି ଧ୍ୱଜ ତ ଚକ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ଅର ଭଳିଆ, ସେଇଟାକୁ ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ। ସେ ତିରଙ୍ଗା, ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୱଜା କହିପାରିବା, ତିରଙ୍ଗା କହିପାରିବା, ପତାକା କହିପାରିବା। ହେଲା, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଲ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାକୁ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ, ତାକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇଛି। କ୍ଲେଶ, କ୍ଲେଶ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ, ହେଉଛି ଜାତ ହେବା, ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବା, ସୃଷ୍ଟି ହେବା। କ୍ଲେଶ ମାନେ କ'ଣ? ନା କ୍ଲେଶ ମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, କାହାର ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦେବାନି, କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବୁ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ, ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା, ଅଗ୍ରସର ହେବା, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା, ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଦେଶ ଆମର ଆଗେଇବ। ସୁଷମା ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ନୂଆ ଧ୍ୱଜା, ଦ୍ରବ୍ୟ, ମରତେ, ହିତ, କାରିଗର, ବ୍ରତ, ଟେକ, ବିବିଧ, ଏସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଜଣକ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିଲେନି, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିପାରୁଥିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲଗା ଜଣକ ଇସାରାରେ ଆମେ ନାଚୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆମେ କେଉଁ କାମ କରିବା ବୋଲି ସବୁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆଗେଇ ଯିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଆମ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଗେଇବା ଏବଂ ଆମ ଜାତିର ଟେକ ରଖିବା, କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର କେହି ଭୋକିଲା ରହିବା ନାହିଁ, ଚାଷ ସମସ୍ତେ କିଛି ଚାଷ କରିବା, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଦୂର କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଚଳିବା। ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।